श्रीरामदूतस्वामिने नमः। ॐ श्रीरामदूतस्वामिने नमः। श्रीरामदूतस्वामिने नमः। यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्तो पुरुषं तेन देवा अयजन्त ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः यत्पुरुषो व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः चन्द्रमा मनसो जातः ताभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णौ समवर्तत सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चक्षुशूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत पद्भ्या भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदा ॐ हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति पदव्यो साडीति एकधा ब्रह्मणोपहरति एकदेव यमानायोस्ते यो ददाति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं परमेष्टिगं राज्यं महाराज्यमादि अక్కడ కూడా స్వామి శ్రీ సౌరలక్ష్మీదేవ్యై నమః శ్రీ వేణుగోపాల దత్తాత్రేయ స్వామినే నమః దివ్యమంగళ కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి నీరాజనాంతరం శుద్ధ ఆచమనం సమర్పయామి పుష్పలేచండి పుష్పై పూజయామి ఓం యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి పరమ గురు వేణుగోపాల దత్తాత్రేయ స్వామి కృపాకడా సిద్ధిరస్తు భగవతి శ్రీ సురలక్ష్మి అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసం महिमानः सचन्ते हर्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः तमेव विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं असन्वसे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्नौ अहोरात्रे पार्श्वे सर्वं मनुष्याणाम् ॐ
गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। ओम शांति शांति शांतिः। ओम यो वै ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च। भगवान श्री 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 रामदूत स्वायव संपूर्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। परम गुरु श्री वेणुगोपाल दत्तात्रेय स्वामी संपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्धिरस्तु। भगवती श्री सुरलक्ष्मी माता अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। श्री सुब्रह्मण्येश्वर ग्रह सिद्धिरस्तु। मनोवांछा फल सिद्धिरस्तु। शुभम शुभम शुभप्रदः। शांति शांति। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं सततं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयम् विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरारायण परं ब्रह्म दृश्यते श्रूयते नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रे तं विश्वशम्भुवं विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं मध्यं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः ऊर्ध्वपदस्यायी संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य सर्वकर्मनिर्मूलाय सर्वदोषहरणाय सर्वव्याधिनिवारणाय श्रीरामदूताय नमो नमः। एकाग्रता प्रदाताय सिद्धि प्रदाताय मोक्ष प्रसादाय श्रीरामदूताय नमो नमः। भवतापहरणं गुरुनाथं श्रीरामदूतं सद्गुरुनाथं श्रीरामदूतं सदा स्मरामि। सद्गुरुनाथं श्रीरामदूतं सदा स्मरामि। सोऽस्मिता हिरण्यप्राकारा आर्द्राज्वलन्ति तृप्तां तर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्य तात्त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिघातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः
तस्य फलानि तपसानुदन्तु श्रीरामदूतस्वामिने नमः। ओम नमो भगवते रामदूताय। ओम नमो भगवते श्री रामदूताय। भगवते रामदूताय। నాతో పాటు నడుచుకుంటూ మనం ఇక్కడ ఒక 3 ప్రదక్షిణాలు చేసుకుందాము. ఆ తర్వాత నాట్యం చేసే వాళ్ళు నాట్యం చేస్తారు. ఈ ఇరుముళ్ళు సమర్పించుకునే వాళ్ళు సమర్పించుకుంటారు. మాల విరమించుకునే వాళ్ళు మాల విరమించుకుంటారు. సరేనా? రామదూత స్వామికి జై. బోలో జై బోలో భగవాన్ శ్రీ రామదూత స్వామి వారికి ప్రాణనాథ మార్గోగాని జై బోలో భగవాన్ శ్రీ రామదూత స్వామి వారికి पाञ्चालिनयाय मार्ताण्डगोत्राय मन्त्रस्वरूपाय मङ्गलम् सर्वप्रबोधाय योगेन्द्रशिखराय वेदस्वरूपाय शुभमङ्गलम् ओङ्कारनादाय श्रीशक्तिरूपाय कीर्तसंहाराय जयमङ्गलम् चित्तकार्यभवतिप्रदाताय अष्टमङ्गलाय शुभमङ्गलम् जयमङ्गलम् नित्यशुभमङ्गलम्। बोलो भगवान श्री रामदूत स्वामी वारिकी बोलो भगवान श्री रामदूत स्वामी वारिकी भगवान श्री रामदूत स्वामी वारिकी वारिकी शेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागस्य पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वमुदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामतो शासनानशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा
गुप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति నిత్య పౌర్ణిమ యుక్తాశ్రీ అష్టలక్ష్మి మహాయజ్ఞ వైభవ మహోత్సవములకి మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక స్వాగతం తెలియజేస్తూ కార్యక్రమంలోకి ముందుకు సాగుదాం. అందరూ నాతో కలిసి చెప్పండి అమ్మ, వందే రామదూతం, వందే రామదూతం, వందే రామదూతం. అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి మనలో జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించేటువంటి గురుదేవులు మన భగవాన్ శ్రీ 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 రామదూత స్వామి వారు. మన భగవాన్ శ్రీ 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 రామదూత స్వామి వారికి నా శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మన జీవితాలలో వెలుగును నింపేటువంటి మహానుభావులు మన గురుదేవులు భగవాన్ శ్రీ 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 రామదూత స్వామి వారు. మనలో అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి జ్ఞానం అనే వెలుగును నింపి మనల్ని ఒక సన్మార్గంలో నడిపించే గురుదేవులు మన భగవాన్ శ్రీ 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 రామదూత స్వామి వారు. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అని మన శాస్త్రాలు చెప్పినట్టే ఆ త్రిమూర్తి స్వరూపులు అవధూత చక్రవర్తి మన సద్గురు భగవాన్ శ్రీ రామదూత స్వామి వారు. ఇలాంటి దివ్య గురువు సన్నిధిలో మనం గురు పౌర్ణమి జరుపుకోవడం మన ఎన్నో జన్మల పుణ్యం. అందుకే అందరం భక్తి శ్రద్ధలతో వినయంతో మరియు అచంచలమైన విశ్వాసంతో ఈ పవిత్రమైన కార్యక్రమంలో ముందుకెళ్దాం. తపస్సురే స్వాహ దత్తస్వరూపాయ స్వాహ ఇతిరే స్వాహ స్వామినే నమః శ్రీరామదూత స్వామి నమః తపస్సురే నమః దత్తస్వరూపాయ నమః ఇతిరే నమః స్వామినే నమః ఉత్తిష్టంతో భూతపిశాచాః ఏతే భూభారకాః ఏతేషామవిరోధేన బ్రహ్మకరో సమారభే ఓం భూః ఓం భువః ఓం ప్రాణాయామం చేయండి. ఓం భూః ఓం భువః ఓం శవః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి చిర ప్రచోదయాత్. శ్రీ వేణుగోపాల బాలాయ నమః ఓం శ్రీ ఓంకార రూపాయ నమః ఓం ఖేచరాది పూజితాయ నమః ఓం శ్రీ తుమ్మలవంశోద్భవాయ నమః ఓం ముక్తి నిర్దేశికాయ నమః ఓం పరివ్రాజక స్వామినే నమః ఓం యోగి పుంగవాయ నమః ఓం సదంతరంగ నిలయాయ నమః ఓం మొగిలి చల్లవాసినే నమః ఓం ప్రహ్లాదాయ నమః ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ఓం కృతజ్ఞాయ నమః ఓం దత్తగురవే నమః ఓం శ్రీరామదూత స్వామి ప్రియాయ నమః నానావిధ శ్రీ పాదుకాయ నమః నానాది పర్వపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. ధూపం. జయ 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 శ్రీరామదూత జయ 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 శ్రీరామదూత హర 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 శ్రీరామదూత హర 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 శ్రీరామదూత శంభో శంకర శ్రీరామదూత శంభో శంకర శ్రీరామదూత ఓం శ్రీ వేణు దత్తాత్రేయ పాదుకాయ నమః ధూమాఘ్రాపయామి. గురుదేవ్ గురుదేవ్ శ్రీరామదూత గురుదేవ్ గురుదేవ్ శ్రీరామదూత
श्रीरामदूत पादुकायै नमः नैवेद्यं समर्पयामि नीराजनम् मधव्यो साणेति एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदेवरायुस्तेजो ददाति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं परमेष्टिकं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं परमशिवुडि उपालदत्तास्य पादुकायै नमः दिव्यमंगल कर्पूर नीराजनं दर्शयामि नीराजनामं शुद्ध आचमनं समर्पयामि मंत्रपुष्पम् ओम दिगंबराय विद्महे जटाधराय धीमहि तन्नो श्री वेणुदत्तात्रेय स्वामी प्रचोदयात् आयुकीर्तिं प्रजां ददो पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्यात्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयते सुष्यमायुष्यमारोग्यमाविधात शोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं च संवत्सरं दीर्घमायु शान्तिः గురువు తోడైనప్పుడు దేన్నైనా సాధించగలను అని పట్టుబట్టి సాధించి దేశం గర్వించదగ్గ ఇండియన్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్గా మీ ముందు నిలబడున్నారు. ఒక్కసారి నమస్కారం చప్పట్లు కొట్టండి. సారీ, ఎందుకంటే గురువు యొక్క అనుగ్రహం లాంటిది అని మీకు తెలియజేయడానికి ఒక ప్రత్యక్షమైన సాక్షి. తర్వాత ఆ అమ్మాయి కూడా మాట్లాడుతుంది, వారి మాటలు కూడా స్పష్టంగా మీరు విందురు. కానీ ఐఆర్ఎస్ ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీసెస్ దేశం గర్వించదగిన రెవెన్యూ ఆఫీసర్, పైగా ట్రైనింగ్లో కూడా గోల్డ్ మెడల్ పొందింది. ఓం హిరణ్యపాత్రం మదో పూర్ణం దదాతి మధవ్యో సాడేతి ఏకదా బ్రహ్మణోపహరతి. దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి పుష్పై పూజయామి. యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి. చంద్రమావా అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి. య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి. శ్రీ విడవపాల దత్తాత్రేయ స్వామి నమః. పుష్పం సమర్పయామి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు. శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్తేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియ ప్రతిష్టతి. गंगे चे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. कलशोदकेन पूजां द्रव्यां संप्रोक्षयामि. पूजा सामान संप्रोक्षण చేయాలి. देवां संप्रोक्षयामि. आत्मानां संप्रोक्षयामि. समस्त भक्तानां संप्रोक्षयामि. शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ॐ गं गणपतये नमः. श्रीगणपतिम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि. ओम ब्रह्मविदये नमः. ఓం నమః. ओम सर्वविद्याप्रदात्रिण्ये नमः. ఓం నమః. ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः. ఓం నమః. ओम सद्गुरुं श्रीरामदूत स्वामिने नमः. धूपमाग्रापयामि. जय మంగళం నిత్య శుభమంగళం. నీరాజనం సమర్పయామి. ओम भक्तमानसाय विद्महे योगिपुंगवाय धीमहि तन्नो श्रीरामदूत स्वामी प्रचोदयात्. ओम श्रीरामदूत स्वामिने नमः. ओम दिगंबराय विद्महे ज्ञानधाराय धीमहि तन्नो श्री वेणुदत्तात्रेय स्वामी प्रचोदयात्. భార్య యొక్క ఏకాగ్రత దృష్టిని భర్త మీద, భర్త యొక్క ఏకాగ్రత దృష్టిని భార్య మీద నిలిపి ఈ కంకణ ధారణ సప్తపది చేసుకోవాలమ్మా. మా ఇద్దరికి
ఇద్దరికి చిరకాలం చిరకాలం జన్మ జన్మలకు జన్మ జన్మలకు మంచి స్నేహితులమై మంచి స్నేహితులమై మంచి ప్రియులమై మంచి ప్రియులమై వెలుగొందుచు వెలుగొందుచు మంచి మనస్సులతో మంచి మనస్సులతో ప్రవర్తించుచు ప్రవర్తించుచు మాకు ఇష్టమైన మంచి ఊర్జములను మంచి ఊర్ధ్వములను శక్తులను కలిగి ఉండి దాంపత్య వ్రతములలో పాల్గొంటూ భగవాన్ శ్రీ 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 రామదూత స్వామి వారి అనుగ్రహమును సమచిత్తములతో పొందెదముగాక. ఓం నమో భగవతే రామదూతాయ. 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 దీర్ఘ సుమంగళీ భవ. 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 ఇప్పుడు అయ్యవాళ్ళు మీ భార్యని భుజాలు పట్టుకొని ప్రేమతో చిరునవ్వుతో మీ పెళ్లి నాటి స్మృతులను గుర్తు చేసుకుంటూ లేపండి నాయన. ఓం నమో భగవతే రామదూతాయ. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామదూతాయ. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామదూతాయ. ఓం నమో భగవతే శ్రీరామదూతాయ. జయ గురుదేవా జయ గురుదేవా. జయ 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 జయ గురుదేవా జయ గురుదేవా. బోలో గురుదేవ్. అందరూ చేతులు పైకెత్తి గురుదేవ్ గురుదేవ్. బోలో భగవాన్ శ్రీరామదూత స్వామికి జై. 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 జై హో భగవాన్ శ్రీరామదూత స్వామికి జై. జై बोलो भगवान श्री रामदूत स्वामी की जय. बोलो भगवान श्री रामदूत स्वामी की जय. बोलो भगवान श्री रामदूत स्वामी की जय. कलियुग प्रत्यक्ष दैवाనికి जय. अवधूत चक्रवर्ती की जय. सरस्वतीं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमादित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं नारायणः परः यच्चकिञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिष्यगत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कलिगुं समुद्रेऽन्तं विश्वसम्भवं पद्मकोशप्रतीकाशनं हृदयं व्याप्यहोमुखम् अहो निश्यामि तत्शान्ते भाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महतो सिद्धं दुरितात्यक्तिः
గృహారో స్వాగతం గోధ్యవిత తనూనా बोलो भगवान श्री रामदूत स्वामी की बोलो भगवान श्री रामदूत स्वामी की జై. ఇవాళ ఇక్కడికొచ్చిన ప్రతి ఒక్క మనిషి ప్రశాంత చిత్తులై ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి కావలసిన మనస్సు మీరు తయారు చేసుకోగలిగితే ఎదురులేని విజయాలు మనకి ప్రాప్తిస్తున్నాయి. ఎంతోమంది తల్లులు అనారోగ్యాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు, వారి కుటుంబాలను బాగు చేసుకుంటున్నారు, పిల్లల జీవితాలను సమగ్రంగా తీర్చిదిద్ది ఉన్నతమైన స్థితిలో నడిపిస్తున్నారు. వారేం మందులు వాడలేదు, వైద్యం చేయించలేదు. కనిపించని శక్తి ప్రకృతి అంతా నిండి ఉన్నది కనుక వేణుగోపాల స్వామితో చక్కగా స్నేహం చేసేది మనకు తెలియాలి. ఆత్మబంధు వేణు దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆత్మబంధువుగా మనము స్వీకరించాలి. ఆత్మబంధువుగా అంటే బుద్ధి చెప్పినట్టే మనస్సుని నిలబెట్టాలి. ఏదో ఒక సంకల్పం, పిల్లల గురించి, వివాహాల గురించి నీవు పట్టుకోవడంలో లోపం ఉంటే అది కాదు, ఎన్నేళ్ళైనా కాదు. పట్టుకోవడం లోపం అనేది ఏమిటంటే, భగద్దత్తుడు నారాయణాస్త్రాన్ని వదిలాడు. ఆ నారాయణాస్త్రం అంటే ఎంత భయంకరమైందంటే, అది భూమిని బూడిదగా మార్చే శక్తి నారాయణాస్త్రం సామాన్యమైంది కాదు. అది సాక్షాత్తు విష్ణువ శక్తి. అటువంటి శక్తి భగద్దత్తుడు పార్థుని మీద వదిలాడు. నగళ్ళలో ఎవరున్నారు? ఆ ఆయుధాన్ని ఇచ్చిన ఆయనే కూర్చొని ఉన్నాడు పాండవులను రక్షించడం కొరకు. పాండవులు ఈ 5గురులో ఒక్కరు కూడా కృష్ణ భక్తులు లేరు. లేకున్నా వాళ్ళని ఎందుకు రక్షిస్తున్నాడు? వారి తల్లి నిరంతరము కృష్ణనామము బుద్ధిపూర్వకంగా చేసింది. బుద్ధిపూర్వకంగా చేయటం అంటే ఎవ్వరికి వారికి తప్పనిసరిగా చెప్పుద్ది. ఇది తప్పు, ఇది చేయొద్దు, ఇది మంచి, ఇది చేద్దాం. బుద్ధి చెప్తుంది, మనస్సు వినదు. ఒక్క లిప్త సమయంలో కొన్ని కోట్ల యోజనాలు ప్రయాణం ప్రతిభ్రమిస్తుంటుంది మనస్సు. దాన్ని స్వాధీనం చేస్తే, బుద్ధిలో పెడితే ఏ కార్యమైనా అవుతుంది. పిల్లలకు అదే చెప్పిందామా. రోజు వీళ్ళు పూజ చేస్తారు కృష్ణ పరమాత్మకు, ఆయన్నే ఆరాధిస్తారు. ఆయన వాళ్ళ వెంటే ఉన్నాడు, కానీ ఆయన శక్తి ఏందో వాళ్ళకెవ్వరికీ తెలియదు. మేనత్త మాట కాదనలేక భగవంతుడైన పరమాత్మ వాళ్ళను కాచి రక్షిస్తున్నాడు. వాళ్ళు పూజ చేస్తారు, గౌరవిస్తారు, వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో గౌరవిస్తారు. ఇప్పుడు ఆయుధం వచ్చేస్తుంది, అది ఒకరిని చంపి వదలదు. వదిలిన వాడికి ఎంతమంది మీద కక్ష ఉంటుందో అంతమందిని తరిమి తరిమి చంపేస్తుంది. నారాయణాస్త్రం అంటే అదే కదా. ఆడొక 1000 మంది ఉంటే ఆ 1000 మందిలో తను ఎవరినైతే చంపాలనుకున్నాడో వాడిని చంపేస్తుంది. ఆ 1000 మందిలో మళ్ళీ ఎవరి జోలిపోదు. అటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వైష్ణవాస్త్రం ఈ భూమిని బూడిదిచ్చేయగలుగుద్ది. అది వదలగానే దాని ప్రభావం చేత అక్కడ మొత్తం ధూళి లేచింది, మెరుపులు పుట్టాయి, ఉరుములు పుట్టాయి, వర్షము కుంభవర్షం కురవటం మొదలైంది, చీకట్లు గమ్ముకొచ్చేసింది. యుద్ధం చేస్తున్న వారంతా ఆగిపోయారు. అంతటి మహత్తరమైన శక్తి అది. అప్పుడు శౌరి పార్థున గడ్డముగా తన మేనమర్చి నింగని పెసలారు పేరూరము ధరించి నమ్మకాస్త్రం వంది నా వారుణాంభుజ కృతోజ్వాల మాలికయై
చిరస్థితిని చొప్పెడు నూతన భృతుల్ శోభితమై మెరుంగు చాట్పగను దాని ప్రభావం చేత కురుక్షేత్రమంతా భయకంపితమైపోయి కన్నులు కనిపించక యుద్ధం మానేసి అందరూ చూస్తున్నారు. ఈ పరమాత్మ నగల్లో ఉన్న ఆయన పైకి లేచాడు. అర్జునుడికి ఆయన బావగారు అనేది తెలుసు. రోజు ఆయనతో కలిసి తిరుగుతున్నాడు, రోజు కలిసి మాట్లాడుతున్నాడు. పార్థుని పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ. ఇంకా ఆయన మీద భక్తి గౌరవం ఎలా ఉంటుంది? అది నేరుగా ఇంత ప్రళయం చేసుకుంటూ వచ్చి కృష్ణ పరమాత్మను చూడగానే అందమైన గులాబీమాలై ఆయన మెడలో పడింది. ఏం జరిగిందో కురుక్షేత్రంలో ఎవరికి తెలియలా. అందరూ భయభ్రాంతులై లేచి ఆ మాల ఆయన మెడలో వేయగానే అప్పటిదాకా నల్లవాడు గొల్లవాడు కృష్ణుడు అనుకునేవారందరూ అటు ఆడ కాదు మగ కాదు, మీసాలు లేవు, మగవాడు కాదు, ఆడ మనిషి కాదు, బట్టలు కట్టుకునే పురుషుల్లాగా ఉన్నాడు అనుకునేవాళ్ళు కొంతమంది. వీళ్ళెలా నమ్ముకొని సారథ్యం చేస్తున్నాడు రా, ఉదయాన్నే లేచి తన పేడివాడి తన ముఖం చూస్తే వాళ్ళకు మంచిలా జరుగుద్దనే వాళ్ళు కొంతమంది. అసలు వీడు ఆడమగా కానీ స్వరూపంతో పుట్టాడు వీడేందనే వాళ్ళు ఉన్నారు. భగవంతుడు అనేది ఎవరికి తెలియదు. కొంతమంది అప్పటిదాకా అనుకున్న వాళ్ళు భయభ్రాంతులై అందరూ ముఖిలిత హస్తులై సాష్టాంగ ప్రమాణాలు చేశారు. పార్థుడు మాత్రం చేయలేదు. లేచి పార్థుడు, ఏమయ్యా నా పౌరుషం ఏంది, నా ప్రతాపం ఏమిటి, నన్ను ఈ విధంగా అవమానం చేస్తావా నువ్వు అన్నాడు. కృష్ణుడు ఏం బాధపడలేదు. ఎందుకు? తను తల్లి, ఈయన భక్తురాలు. బుద్ధిని నిలబెట్టి చేస్తుంది పూజ. బుద్ధిని నిలబెట్టి చేయటం అంటే ఎవరికి సాధ్యం కాని పని. ఎవడైనా మనలో ఒక్కడు బుద్ధి నిలబెట్టి చేస్తే ఈ లోకంలో కాదు లేదు అనేది ఎవ్వరికీ లేదు. ఏ పనైనా అయిపోద్ది. ఆశ్చర్యపడే పనులు అవుతాయి. మనం చేయాలి. పశువులు పక్షులు చేయలేవు. చేయగలిగిన శక్తి మనకే ఉంది. పనికిరాని చెప్పు రూపంలో ఉన్న మనిషి నల్లగా ఉన్న లోపల ఆత్మను మనస్సుని బుద్ధిలో పెడితే ప్రపంచమంతా వెలుగుతుందన్నమాట వాళ్ళ జీవితం. వాళ్ళు ఏం చదవాల్సిన పని లేదు, ఏ విద్య నేర్చాల్సిన పని లేదు. మనస్సు అంత గొప్పది. అది లేని వాళ్ళు మీ అందరికీ ఉంది, మనందరికీ ఉంది. అది లేని వాళ్ళం మనం ఎవరము లేము. కానీ చిట్ట చివరి దాకా అది మనసుకు వస్తుంది, ఇది మనసుకు వస్తుంది, ఆలోచన వస్తుంది, ఇవన్నీ పెట్టుకొని చిట్ట చివరకు దిక్కులేని వాళ్ళమై చచ్చి దెయ్యమైపోతాం. తిరిగి మనిషిగా పుట్టడానికి మనమేం పుణ్యం చేయం. జంతువులుగా పుట్టడానికి మనస్సు ఒప్పదు. మనిషిగా పుట్టాలంటే పుణ్యం లేదు. అప్పుడు మనిషి దెయ్యం అవుతాడు. ఆ దెయ్యాలైన వాళ్ళందరూ గ్రహాలైనారు. ఇప్పుడు కృష్ణుడేమనుకోలేదు. పార్థుడు కొంచెం అవమానంగా బాధపడ్డాడు. ఎప్పుడైతే భగవంతునికి ఇవ్వాల్సిన తన హృదయంలో స్థానం ఎప్పుడైతే కోల్పోయాడో ఆయన చుట్టూ ఉన్న సత్యము కోల్పోయింది. భగవంతుడు ఏమనుకుంటాడో ఏమనుకోడు. కోల్పోయిన వెంటనే పాపగ్రహాలు, ఇలాంటి పిశాచ గ్రహాలన్నీ ఆయన లోపలికి ప్రవేశించాయి. ఇవాళ తీసుకున్న ఆహారం రేపటికి మలినమైపోతుంది. అది నిలబడదు. నువ్వు చేసేది ఏది నిలబడదు. నువ్వు నిలబడాలంటే ఒక్కటే పరమాత్మతో స్నేహం చేయటం ఒక్కటే నీకు కావాలి. ఆ పోయిన గ్రహాలు ఊరుకున్నాయా? ఆయనకు మూలధనం, ఆయన విలవెల్పు ఎవరు? ఆయన కోడలు. ప్రతి ఇంటికి కోడలంటే ఆ ఇంటి వెలుగు, ఆ ఇంటి తల్లి, ఆ ఇంటి దైవం. ఎందుకు? మన వంశాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి వచ్చిన దేవత కోడలు. అందుకే కోడలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు
శాస్త్రంలో కోడలికి పాదాలు గడిగి నమస్కరించుకునేది ఉంది. కానీ ఈ లోకంలో మనం ఎంత దరిద్ర స్థితికి వెళ్ళిపోతామంటే కోడల మీద మనం పెత్తనాలు చేయాలనుకుంటాం. అత్తగారిని నా మాట వినలేదు, నన్ను గౌరవించలేదు అని ఆమె మీద మనం పోటీలు పడి ఆమెను తక్కువగా చూసి ఆమెను నీచంగా చూస్తాం. కానీ నీ ఇంటి వెలుగు, నీకు దిక్కు, నీకు రక్షణ. రేపు నువ్వు చస్తే ఆమె కడుపే నీకు రక్షణ. మళ్ళీ ఆమె పుట్టాలంటే నువ్వు ఆమె కడుపునే పుట్టాలి. నువ్వు పోయి ఏ పక్కింటి వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టలేవు. ఎన్ని కష్టాలున్నా కొడుకుతో నువ్వు ఎంత కొట్లాట పెట్టుకున్నా, వాడిని తిట్టినా తన్నినా, తర్వాత నువ్వు పుట్టాలి అంటే ఎవరికి పుడతావు? పక్కింటి వాళ్ళ ఇంట్లో పుడతావా? ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. నీ కొడుకు గర్భానే పుట్టాలా. దానికి మూలం ఎవరు? కోడలు. ఆమెలో పోయి చేరాయి గ్రహాలు. తెల్లవారుజామున ఇద్దరు నిద్రించి చిట్ట చివరి సమయంలో భయప్రాప్తి స్వతంత్ర నివన్యమా విరటాత్మజ స్వప్న దుస్థితి రంభధూళి గగనంబున చేరే నాధున్ ప్రక్కన్యేర్చి లేచి కేకలు వేయుచు నాథా నాధాయంచు మనంబున భ్రాంతిన్ భ్రమంచేరి నిండు శూలాలు గర్భావతి. ఆ భ్రాంతిలో 4వ జాములో భర్తను ఒక సుడిగాలి వచ్చి ఆయన ఎత్తుకొని రంభధూళి గగనం మార్గము సూర్యుడిని దాటి అవతలకి తీసుకెళ్తుంది. ఆడిపోతుంది. పొట్ట చాలా ముందుకొచ్చింది. రేపు మాపు కాన్పు. ఉత్తర లేచి కేకలు వేసి నాథా నాథా పోకు పోకు అని ఆ చేతులు పైకి మోడ్చి లాగుతుంది. ప్రక్కలో ఉన్న భర్త లేచి వీపు తట్టి, ఏ ఉత్తర ఏమిటి ఏమిటి భయపడుతున్నావంటే చెప్పింది. రేపు జరగబోయే ఘోరమేందో ఆ తల్లికి అప్పుడు తెలిసింది. ఇది భారతీయ అవనిలో, భారతదేశంలో స్త్రీమూర్తులకున్న గొప్పతనం. బుద్ధి నిలబెట్టుకోగలిగితే ఆ కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి వచ్చిన దేవత కదా కోడలు. ఆ ఇంటిలో ఏం జరగబోతుందో ఆమెకు తెలిసిపోయింది. నక్షత్రము దాటి నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు, చూస్తూ ఉన్నాను, తిరిగి వస్తావనుకున్నాను, నువ్వు రాలేదు. ఒక నక్షత్రము రాలి భూమిపైన పడిపోయింది. స్వామి మీరు ప్రక్కనే ఉన్నారు, చాలు నాకు సంతోషం అనుకుంటున్న సమయంలో దానికి భావన చెప్తున్నాడు. ఉత్తర రేపు ఎవరో మనలో గొప్ప వీరులు ఇద్దరు మరణించే అవకాశం ఉంది, అందుకే నీకు ఇలాంటి స్వప్నం వచ్చింది. వేదాలు నేర్చుకున్నా, తపస్సులు చేసినా ఇంత క్లారిటీగా మనకు రా. స్త్రీమూర్తి పాత్రది, సాక్షాత్తు భగవత్ స్వరూపిణి. ఆ ఇంటికి రక్షణ, ఆ ఇంటికి వెలుగు, ఆ ఇంటి కీర్తి, ఆ ఇంటి మర్యాద, ఆ ఇంటి వంశవృద్ధి, అదృష్ట ఇన్ని ఆ తల్లి చేతిలో ఉంటాయి. అందుకే కోడల్ని దూషించిన వారికి కష్టాలు నష్టాలు తప్పకుండా వస్తాయి. కోడల్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో దూషించకూడదు. ఆమె మన మాట వినకపోతే బ్రతిమలాడుకొని, చిన్న బిడ్డ కాబట్టి జాగ్రత్తగా అన్ని నేర్పించుకోవాలి. అంతేగాని ఆమె మీద దూషణలు చేయరాదు, అది పాపమై వంశంలో తగులుతాయి. దయచేసి ప్రతి మహిళ మూర్తి దేవతలుగానే వాళ్ళు ఉండాలి. ఈ లోకాన్ని రక్షించాలి. ప్రపంచమంతా ఈ భారతదేశం వెలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి, దాన్ని ఎలా నడిపించాలి. బిఎంఆర్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఈరోజు చాలా పరిపూర్ణమైన పుణ్యదినం, గురు పూర్ణిమ. గురువుల్ని సేవించటం, ఎందరో మహానుభావులందరికీ వందనాలు అన్నట్టు గురువుని సేవించటం అంటే
మన తల్లిదండ్రులనే కాదు, సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుని సేవించడమే మనం అందరం. ఈ రోజున భగవాన్ రామదూత స్వామి హిమాలయవాసి, అవధూత చక్రవర్తి, త్రికాలజ్ఞాని, పంచభూతాలను తన ఆధీనములో పెట్టుకుని ఈ రోజున కొన్ని సంవత్సరాలుగా, ఒక 30-40 సంవత్సరాలుగా ఈ కలియుగంలో ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు, అటు తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో లక్షలాది మంది, కోట్లాది మంది భక్తులను తయారు చేసి కలియుగంలో నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడా, గురువు ఉన్నాడా అనే సందేహం ప్రతి మానవుడికి వస్తుంది. కారణం, కలియుగంలో భగవంతుడు చిక్కాలంటే చాలా కష్టపడాలి. గుడికి పోతూ ఉంటారు, గుళ్ళో లింగం ఉంటుంది, ఒక విగ్రహం ఉంటుంది, కానీ మీరు మాట్లాడలేరు. నువ్వు 2 చేతులు నమస్కరించి నీ కర్మలు, నీ కష్టాలను గుడిలో దేవుడికి మొక్కుకుంటావు. స్వామి, నాకు ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు పోవాలి, నా పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అవ్వాలి, వ్యవసాయం, ఉద్యోగం బాగుండాలని దేవుడికి మొక్కుతావు. దేవుడు వింటున్నాడనే మొక్కుతావు. కానీ దేవుడు నీ కష్టాలు తీర్చాడా లేదో మళ్ళీ మీ ఇద్దరికి సంభాషణ ఉండదు. కారణం, భగవంతుడు అక్కడ శిలై ఉన్నాడు. కానీ ఇక్కడే మీరు పట్టుకోవలసిన విషయం అందరూ కూడా, ఇక్కడ సాక్షాత్తు అదే శివుడు, బ్రహ్మ, విష్ణు వంశలో వచ్చిన అవధూతలు కలియుగంలో చాలా అరుదుగా ఉంటారు. కారణం, కలిపురుషుడు యొక్క ప్రభావం చేత ప్రతి మానవుడు కష్టాలు పడుతూనే ఉంటున్నాడు. ఈరోజు ఈ గురి పూర్ణిమ, భగవాన్ రామదూత స్వామి వారి పాదపూజ మహోత్సవానికి వేలాదిగా భక్తులు రావడానికి కారణం, అనేక సమస్యలతో వచ్చాడు. నీకు ఆరోగ్యంగా బాగోపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తావు, మనసు బాగోపోతే దేవాలయానికి వెళతావు. కర్మలు అధికమైనప్పుడు నువ్వు ఒక సిద్ధాంతి గారి దగ్గరకు, జ్యోతిష్యుడి దగ్గరకు వెళ్తావు. అయ్యా, నా జాతకంలో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా, మా అమ్మాయికి జాతకంలో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా, పెళ్ళవట్లేదు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి, దానికి పరిష్కారం ఏంటని నీ చుట్టూ ఉంటే మాయాభ్రమంలోనే నువ్వు తిరుగుతావు. కానీ భగవంతుడే నేరుగా మానవ రూపంలో ఉంటే మనం ఏం చేయాలి? ఈరోజు రామదూత స్వామి భగవంతుడై నేరుగా మన ముందుకు వస్తే మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడికి వచ్చాక గురువుని పట్టుకునే విధానం తెలియక మనం వెనుదిరిగితే మన శ్రమ వృధా. మనం ఒక పొరుగురు పోవాలంటే ఒక బస్సు ఎక్కి మళ్ళీ అక్కడ దిగి ఎలా వెళ్ళాలనేది ఒక రూట్ మ్యాప్ ఎలా ఉంటుందో, గురువు కాడకు వచ్చాక రామదూత స్వామి ఎవరు అని మనకు తెలిసాక, మనకు ఏమైనా ఇవ్వగలుగుతాడని తెలిసాక, పట్టుకోవడం తెలియకపోతే, ఒక సముద్రంలో ఒక చెంబుతో నీళ్లు తీసుకొచ్చేటప్పుడు చెంబుకు చిన్న రంధ్రం ఉంటే నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఒడ్డుకొచ్చి లోపల ఎలాగైతే కారిపోతాయో, నీ పట్టుకునే విధానం తెలియక నీ మనసు, బుద్ధి, చిత్తం సరిగ్గా పనిచేయకపోతే గురువుని ఎలా పట్టుకుంటావు? అందుకనే స్వామివారు ఏం చెప్తున్నారంటే, నీవు ఇక్కడికి వచ్చినా రాకపోయినా ఈ ప్రపంచంలో, ఈ భూమండలంలో ఎక్కడైనా ఉండు, ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఓం నమఃశివాయ శ్రీరామదూత స్వామిని నమః అనే ఒక మహామంత్రాన్ని కళ్ళు మూసుకుని ఏ ఆలోచనలు మనసులోకి రానివ్వకుండా నీ బుద్ధి, సూక్ష్మ శరీరం, బాహ్య శరీరం, పంచేంద్రియాలన్నీ పనిచేయాలి. ప్రశాంతంగా కూర్చొని, స్వామి, కలియుగంలో నువ్వు భగవంతుడని చెప్పారు, మా ఊరోళ్ళు వచ్చారు, మా పక్కింటోళ్ళు వచ్చారు, మా ఎదురింటోళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళందరికీ మంచి జరిగింది. నేను ఒక అజ్ఞానంలో ఉన్నాను, కొన్ని కర్మలు చేస్తున్నాను, నేను ఏం చేసినా, వ్యవసాయం చేసినా, ఉద్యోగం చేసినా, ఏం చేసినా వెనకడుగేస్తున్నాను, కానీ నేను ముందుకు వెళ్ళట్లేదు. కారణం నాకు తెలియాలని నువ్వు అడుగు దేవుణ్ణి. అడిగే అధికారం ఉంది నీకు. అడుగు దేవుణ్ణి, గురువుని అడుగు. స్వామి, నాకు ఇది కావట్లేదు, నాకు ఇది నువ్వు చెయ్యవలసిందే అని అడుగు. ఎలా అడగాలి గురువుని? అతి భక్తి విశ్వాసాలతో, అత్యంత విశ్వాసంతో నీ హృదయము తెరిచి, పెదాలతో మాట్లాడకూడదు, హృదయముతో మాట్లాడి, స్వామి, నేను ఏమి కర్మలు చేశానో, నా పిల్లలో, నా భార్యో, నా సంతానమో, నా తల్లిదండ్రులు, ఇవన్నీ నీ గురు పాదాల దగ్గర పెడుతున్నాను, నాకు ఆ పని కావాలని నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా అడుగు. లిప్త సమయంలో సప్త సముద్రాల అవతల నా చేస్తాను నేను. ఆ భక్తితో ఉండాలి స్వామివారి దగ్గర, ఆ భక్తితో ఉండాలి గురువు దగ్గర. అది నిజమైన భక్తిని గురువు కోరుకునేది. ఇక్కడికి మనం వచ్చాము, స్వామివారిని చూసాము, ప్రసాదాలు తిన్నాము, ఒక మాల ఇచ్చారు, మంత్రం ఇచ్చారు, ఇవన్నీ నిన్ను సన్మార్గంలో నడపడానికి. నువ్వు బస్సు ఎక్కువ పొరుగురి వెళ్ళడానికి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు? కండక్టర్ వచ్చి నీకు టికెట్ కొడతాడు, టికెట్ కొట్టి నీకు సీట్ ఇస్తాడు, అంటే నువ్వు ప్రయాణం మొదలుపెట్టు అని. ఇక్కడ గురువు దగ్గర కూడా నీకు మంత్రం ఇచ్చినా, ఒక మాలేసినా, ఒక దీక్ష తీసుకోమన్నా, ఒక యజ్ఞం చేయమన్నా, ఒక అన్నదానం చేయమన్నా, నీ కర్మలు పోవడానికి ఒక్కొక్క ఇటక కట్టి నిన్ను నిలబెడుతున్నాడు.
ఆ నిలబెట్టిన తర్వాత ఆ ఇంట్లో నువ్వు నివాసం ఉంటే సుఖశాంతులతో నీవు నీ కుటుంబం సూర్యచంద్రులు ఉన్నంతకాలం వెలుగుతావు. ఈ రహస్యాన్ని మీరు అందరూ పట్టుకోవాలి. ఈరోజు ఇక్కడికి వేలాది మంది భక్తులు వచ్చారు. ఈరోజు వాళ్ళ కర్మానుసారం ఆయన ఇచ్చిన శక్తి సామాన్యమైన శక్తి కాదు. మహాసిద్ధులతో హిమాలయ పర్వతాలలో అతి మంచు అయిన పరిధి అంటే 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది అక్కడ మంచు. మానవుడు ఎవడున్నా కూడా గడ్డగట్టి చనిపోవలసిందే. అటువంటి హిమాలయ పర్వతాలలో సిద్ధులు యోగులు ఎంతోమంది తపస్సు చేస్తున్నారు ఈ గోళాన్ని రక్షించడానికి. అటువంటి ప్రదేశంలో స్వామివారు వారి యొక్క గురువుగారు వేణు దత్తాత్రేయ స్వామి, సువర్ణలక్ష్మీదేవి, రామదూత స్వామి చేసిన తపశ్శక్తిని ఈ రోజున వారి హస్తాలతో ఈ రోజున వేలాది మందికి దారబోశారు. అది ఎలా లోపలికి వెళుతుందో ఎలా పనిచేస్తుందో మీకు అనవసరం. స్వామి అదే చెప్పాడు, మనసు వాచా కర్మన ప్రశాంతంగా నువ్వు కూర్చొని ఏ సమస్య మీద వచ్చావో దాని మీద దృష్టి పెడితే ఆయనిచ్చే శక్తి నీ యోగ కుండలి చక్రాల్లోకి వెళ్ళి, ఇప్పుడు మీకు కడుపు నొప్పి వచ్చింది, డాక్టర్ గారు మందు రాస్తే ఆ గోళీ వేసుకుంటే కడుపు నొప్పి ఎందుకు తగ్గుతుంది? అక్కడికే వెళ్ళి ఎందుకు పనిచేస్తుంది? గురువు కూడా ఇచ్చే శక్తి నువ్వు ఏ సంకల్పంతో అయితే అక్కడ మనసు పెట్టి కూర్చున్నావో, ఏ పిల్లల కోసమో చదువుల కోసమో నీ ఆరోగ్యాల కోసమో దానికోసం వీళ్ళు అక్కడ పనిచేయటం మొదలు పెడుతుంది. అది వెంటనే అయిపోతుందా, రేపు అయిపోతుందా, నెలలో అయిపోతుందా అనేది నువ్వు పెట్టే మనసు బుద్ధి చిత్తము నీ ఏకాగ్రత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. స్వామి కూడా వారు కూడా చెప్పారు ఇందాక. ఆ ఏకాగ్రతతో కనుక నువ్వు మనసు పెడితే అది నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళే లోపల అవ్వచ్చు, రేపు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక నెలలో అవ్వచ్చు. అది నీ కర్మానుసారం ఆధారపడి ఉంది. కానీ ఇక్కడ గురువు చేసే శక్తి మాత్రం అది మన ఊహకు అందదన్నమాట. అందుకని ఈరోజు స్వామివారు గురి పూర్ణిమ వారి పాద పూజ కూడా మీ అందరూ చూశారు. ఈ రోజున ప్రైమ్9 ఛానల్ కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసింది. నిజంగా ఈ సందర్భంగా ప్రైమ్9 న్యూస్ చైర్మన్ బండి రఘువీర్ శ్రీనివాస్ గారికి, అలాగే మా ప్రైమ్9 ఛానల్ CEO పైడికొండల వెంకటేశ్వరరావు గారికి, డైరెక్టర్స్కి, సిబ్బందికి, అలాగే ఈ ప్రోగ్రాం కవర్ చేసి వచ్చిన కెమెరామ్యాన్, యాంకర్స్ అందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడైన భగవాన్ శ్రీ రామదూత స్వామి వారి పరిపూర్ణమైన ఆయుష్లతో ఈ ఛానల్ వర్ధిల్లాలి. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రైమ్9 మేనేజ్మెంట్ అందరూ కూడా స్వామివారి ప్రోగ్రాం ఎక్కడ జరిగినా కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఇచ్చి కొన్ని కోట్లాది మంది భక్తులు భక్తి మార్గంలో నడవడానికి స్వామివారు చెప్పే ప్రసంగాలు, ఉపన్యాసాలు, భక్తుల మనోభావాలు, భక్తుల యొక్క తత్వాన్ని మీ ఛానల్ ద్వారా ప్రపంచానికి తెలియడానికి మీరు ఒక వారధవుతున్నందుకు భగవాన్ శ్రీ రామదూత స్వామి వారి సంపూర్ణ అనుగ్రహం మీ ఛానల్కు ఉంటుంది. గురు పూజ మహోత్సవ కార్యక్రమానికి వచ్చి గురువు గారి ఆశీస్సులు తీసుకుంటున్నటువంటి భక్తజన సందోహానందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు మరియు గురు పూజ మహోత్సవ శుభాకాంక్ష. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో నాకు పాల్గొనేటువంటి అవకాశం కల్పించి గురుగారి ఆశీస్సులు తీసుకున్నటువంటి భాగ్యం కల్పించినందుకు మా కుటుంబం తరఫున, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కూడా వారికి మరొకసారి వారి పాదపద్మములకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఆ రోజు వశిష్ఠుల వారు పుత్ర కామేష్టి యాగం చేసి భగవాన్ శ్రీ రామచంద్ర ప్రభు జన్మకు కారకులైనారు. రామదూత భగవాన్ గారి సమక్షంలో వారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు వివిధ జిల్లాల నుంచి, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి అనేక మంది భక్తులు భాగ్యనగరానికి రావడం, స్వామి గారిని దర్శించుకొని మరి స్వయాన దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార మహాపురుషులైన భగవాన్ గారికి మేము హృదయపూర్వకంగా నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తూ, ప్రధానంగా ఈ పవిత్రమైన 8 గురు పూర్ణిమ సందర్భంలో స్వామి గారి ఆశీస్సులతో మీకు అందరికీ కూడా మరి గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. సమస్త ప్రజానికం అందరూ బాగుండాలని మరి భగవాన్ రామదూత గారి ఆశీస్సులతో మనమందరం కూడా ముందుకు నడుస్తా ఉన్నాం. ప్రకృతి వైపర్యాలను కూడా ఎదుర్కొని ముందుకు నడిచే విధంగా మనమందరం కూడా ముందుకు పోవాలని ఆ భగవంతుని కూడా కోరుతూ, ఈరోజు మీరందరూ బాగుండాలి, మీ కుటుంబ సభ్యులు బాగుండాలి, అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలి, ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని ఎల్లప్పుడూ కూడా రామదూత భగవాన్ గారి ఆశీస్సులు ఇదే విధంగా ఉండాలని దత్తాత్రేయ స్వామి గారి ఆశీస్సులతో మనం అందరం కూడా మరి గురు పూర్ణ సందర్భంలో ఇంతకుముందే మా సోదరులు మరి వేణుగోపాల్ గారు చెప్పారు, ఈ దినానికి సంబంధించిన
విశిష్టత గురించి, గురువుని దైవంగా భావించి మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం. సాక్షాత్ భగవత్ రూపంలో ఉన్న ఇక్కడ గురువు గారు మన అందరి శ్రేయస్సు గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్న తరుణంలో మీరు మీ అందరూ కూడా ఈరోజు వేలాది మంది వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చేసిన భక్తజన సోదరులందరూ కూడా ఈరోజు దీంట్లో పాల్గొనడం అనేది విశేషం. దాంట్లో మీలో ఒక్కరిగా నన్ను కూడా మరి ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు పొందడానికి మరి భగవంతుడే స్వయాన ఇక్కడికి స్వాగతం పలకడం అనేది మాకు వారి ఆశీస్సులను తీసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం. అందరికీ నమస్కారం. వందే రామదూత. నా పేరు హనీత. నేను వైజాగ్ నుంచి వచ్చున్నాను. స్పైనల్ కార్డ్ అంటే వెన్నుపూసలో నరం తలక కవరింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా అదే నా బాడీ దాన్ని అటాక్ చేసింది. కేవలం 4 గంటల్లోనే ఇలా వీల్ చైర్కి నిమిత్తం అయిపోయాను. అలాంటప్పుడు అన్ని రకమైన డాక్టర్లు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళున్నాం, కానీ దీనికి మెడిసిన్ అంటూ లేదు. ఆ జర్నీలో అట్ వన్ పాయింట్ కేరళ వెళ్ళినప్పుడు మాకు డిఐజీ గారు లింగాల విజయప్రసాద్ గారు స్వామి గారిని కల్పించారనమాట. స్వామి గారిని కలిసిన తర్వాత స్వామి గారు సంవత్సరం తర్వాత పూజ చేసుకోమన్నారు. అప్పుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు, నువ్వు 2 నెలల్లో లేచి నిలబడతావు అని చెప్పి. 2 సంవత్సరాల తర్వాత రికవరీ రావడం చాలా కష్టం. కాకపోతే ఆయన చెప్పినట్టే వితిన్ 2 years నేను నిలబడగలిగాను. అంటే నేను ఇంతకుముందు ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాను. నా మొదటి సంవత్సరంలోనే ఇలాగైంది. అయినందువల్ల నేను డిస్కంటిన్యూ చేయాల్సి వచ్చింది. సో నా చదువు ఆగిపోయింది. మళ్ళీ ఎలాగా చేయాలి, మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళాలా, ఎలా ముందుకెళ్ళాలి అన్నప్పుడు స్వామి గారు BA డిగ్రీ కట్టి ఆ తర్వాత యూపీఎస్సికి రాయమన్నారు అనమాట. అలాగా స్వామి గారు చెప్పినట్టే కంప్లీట్ చేసిన డిగ్రీ తర్వాత 2020 నుంచి యూపీఎస్సి రాస్తున్నాను. నాకు 4th అటెంప్ట్లో వచ్చింది. సో ద జర్నీ కొంచెం కష్టంగానే ఉండింది, ఎందుకంటే నా అంతటి నేను ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకోవాల్సి వచ్చింది. కానీ స్వామి గారు బాబా గారు ఎప్పుడూ ధైర్యం చెప్తానే ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఒకసారి వచ్చి జనవరిలో 2023లో అప్పుడు గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ ఏబిపిఎస్సి పడింది. స్వామి గారు ఏమో దానికి అప్లై చేసి రాయమన్నారు. నాకు అంత నమ్మకం లేదు, కాకపోతే రాశాను. ఆయన దయ వల్ల లైక్ గ్రూప్ 1 కూడా క్లియర్ చేశాను ఆ సంవత్సరమే. అది క్లియర్ చేసిన ఇమ్మీడియట్గానే యూపీఎస్సి ఇంటర్వ్యూకి అయ్యి ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ 2024లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 887తో ఐ క్లియర్డ్ ఇట్. ఆ తర్వాత ఐఆర్ఎస్ కస్టమ్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో సర్వీస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో వచ్చి నిలబడ్డాను అంటే చాలా పెద్ద కారణం స్వామి గారి వల్లే. అండ్ మై ఫ్యామిలీ, ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఈ గురు పూర్ణిమ రోజు సాక్షాత్ సృష్టి ఆరంభం నుంచి గురుస్థానంలో త్రిమూర్తులు త్రిశక్తులు ఏకమై తీసుకున్న అవధూత మహాత్ముడు అవధూత చక్రవర్తి గురు దత్తాత్రేయ స్వామి. ఆ గురు దత్తాత్రేయ సంపూర్ణ అవతారం కలియుగంలో భగవాన్ శ్రీ 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 రామదూత స్వామి గురుదేవులు, మహాసిద్ధుల చేత పూజింపబడుతున్నటువంటి విశ్వగురుదేవులు, మహాత్ముడు గురుదేవులు భగవాన్ రామదూత స్వామి. ఇది మీకెలా తెలుసుని నన్ను అడుగుతారేమో. దివి నుంచి భూమికి దిగి వచ్చిన ఎందరో దేవతలు ఆయన పిలవగా వచ్చారు. చూసిన మహాత్ములు ఎందరో పీఠాధిపతులు, ఎందరో పండితులు, పామరులు అనేక మంది ఈ భూమిలోనే ఉన్నారు. భారతవాణిలో కానీ ఇతర దేశాలలో కానీ అనేక మంది ఉన్నారు. దివి నుంచి భూమికి దిగి రాగా స్వామివారి పిలువగా చూసినటువంటి మనుషులు ఎందరో ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో నేను ఒకరిని. అలా అనేక మంది మహాసిద్ధులని చేత పూజింపబడుతున్నటువంటి గురుదేవులు భగవాన్ రామదూత స్వామివారు. ఆ మహానుభావుడు గురించి ఎంత చెప్పదామన్నా తక్కువే, ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అలాంటి మహాసిద్ధుల చేత పూజింపబడుతున్నటువంటి గురువుకి మనం ఏమి చేయగలం, ఏమి పెట్టి సంతోషించగలం, ఏమి పూజ చేసి మనం ఆయన ఆనందింపజేయగలం? మనకు సాధ్యమయ్యే పని కాదు. గురువుకు అందరూ బిడ్డలే. ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్త సృష్టి ఆ భగవంతుడికి బిడ్డలే. అలా ఆ భగవంతుడు శక్తితో అవతరించినటువంటి విశ్వగురుదేవులు భగవాన్ రామదూత స్వామి వారు కూడా అందరూ బిడ్డలే.
మనం ఆయన ఏమి ఆనందింపజేయగలం? మనసారా నువ్వు తప్ప నాకెవరూ దిక్కులేదు తండ్రి అని ఆయన చరణాల మీద మనం మనస్సు నిలిపి ఏకాగ్రతతో నువ్వే నాకు దిక్కు, నన్ను ఈ గండం నుంచి గట్టెక్కించు, నాకు ఈ సమస్య తీర్చు, నాకు ఈ సహాయం చెయ్యి అని మనసారా వేడుకుంటే చాలు, కరుణిస్తాడు. దయామయుడు, దయాహృదయుడు, దయా సముద్రుడు భగవాన్ రామదూత స్వామి వారు. ఇది ఎందరో భక్తుల విషయాల్లో మనం ఆయన అనుగ్రహం ఎలా ఉంటుందనేది ఈరోజు వేల లక్షల మంది భక్తుల్లో చూస్తూనే ఉన్నాం. నిరంతరం ఆ అనుభూతిని మనం కూడా పొందుతూ ఉన్నాం. ఆ గురువును పరిపూర్ణంగా నిరంతరము మనం ఆయన ఆశీస్సులు పొందాలంటే ఒక సిద్ధయ్య కుక్క మాంసం తినరా అని గురుదేవులు ఆయన ఆనాడు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారు చెప్తే, ఇది కుక్క మాంసం ఇంకొక మాంసం అని చూడాల, కుళ్ళిన కుక్క మాంసం తినడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు సిద్ధయ్య. ఆయన శక్తి ఏమిటో మనం చూసాం. ఎంత భక్తి, ఎంత గురుభక్తి. అలా మనకు గురుభక్తి ఉండగలిగితే, చూడు నవాబు, నీ గురువు గొప్పతనాలు చెప్తున్నావు, కనీసం నవాబుకి నమస్కారం చేసే సంస్కారం నీ గురువు నేర్పలేదా అని అడిగితే, నా నమస్కారపు స్వీకరించే అర్హత నా గురువుకు తప్ప ఇంకెవరికి లేదు, ఆ శక్తి నా గురువుకే ఉంది, చూస్తావా అని ఒక పెద్ద బండరాతిని తెచ్చిపెట్టమని నవాబు ఆ సభలో పెట్టమని ఎడం చేయి పైకెత్తే లోపల ఆ గుండు పీసులు పీసులు అయిపోయిందని మనం చరిత్ర ద్వారా చూసుకున్నాం. అలాగా గురువుని అంత భక్తితో ఎవరు సేవిస్తారో, విశ్వసిస్తారో వాళ్ళకి శక్తి ఆటోమేటిక్గా లోపలికి వచ్చేస్తుంది. సిద్ధయ్యకి అలాగే వచ్చింది, మనకు వస్తుంది, మనకంత భక్తి ఉంటే చాలు. ఒక ఆంజనేయ స్వామి ఉదాహరణ. గురువుని ఎదురుపడేటప్పుడు గురువుకి శక్తి ఉందా ఇంకొకటి ఉందా చూడలేదు. నా గురువు రాముడు అనుకున్నాడు. గురువుకి ఏం చేయాలో నిరంతరం ఆ సేవ కోసం తపించాడు. గురువు కోసమే నిరంతరం తపించాడు. గురువుకి మించిన శిష్యుడు అంటే రాముడికి ఎంత శక్తి ఉందో అంతకంటే ఎక్కువ శక్తినే పొందాడని చెప్పచ్చు మనం. అంటే గురు భక్తి వల్ల నిరంతరము గురువు మీదే ధ్యాస, గురువు మీదే ధ్యానం, గురువు కార్యం, గురువు సేవే ఆయనకి. అందుకే ఆంజనేయ స్వామికి అపజయం లేదు, అంత భక్తి అయింది. అలా ఒక వివేకానంద స్వామిని చూడగానే రామకృష్ణ పరమహంస పరమ సంతోష భరితుడైనాడు. అలాంటి శిష్యుడు కోసం ఎదురు చూశాడు ఆయన. అలాగా మనం అంతటి వాళ్ళు కాలేము, కానీ కనీసం విశ్వాసం పెట్టుకొని ఆయన మహాత్ముడు, మహానుభావుడు, అవతార పురుషుడు, అవధూత చక్రవర్తి, ఆయన నమ్ముకుంటే మన కష్టాలు తీరుతానని 100% మనం విశ్వాసం పెట్టుకుంటే చాలు. ఇంకా ఏ పూజలు అక్కర్లేదు, ఏ వ్రతం అక్కర్లేదు. హనుమంతుడు రామజపం చేసినట్టు రామదూత ఓం భగవాన్ శ్రీ రామదూత స్వామిని నమః అనే నామం పట్టుకొని నిరంతరం ఆ నామం జపిస్తూ మన కష్టాలని ఆయనకు తెలియజేసుకుంటూ మనసులోనే ఆయన హృదయంలో పెట్టుకొని, ఆంజనేయ స్వామి రాముడిని హృదయంలో పెట్టుకున్నాడు, నిరంతరం జపం చేసుకుంటూ సేవ చేశాడు. అలా మనం తయారైతే మనం కూడా ఏ కార్యమైనా జరిగి తీరవలసింది, ఇంకా అపజయం లేదు. ఇది సత్యం. అందరికీ అంతటి భాగ్యం ఇవ్వడానికే ఈ బిఎంఆర్ సర్దా కన్వెన్షన్ హాల్లోకి అందరికీ దర్శనమిచ్చి అందరినీ అనుగ్రహించి మనల్ని అందరినీ కూడా ధన్యులు చేయడానికి ఆ భగవంతుడు ఈరోజు హిమాలయాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు. కన్నుల పండుగగా వేలాది మంది భక్తజనంలో ఆ భక్తజన బృందంతో ఆయన అనుగ్రహాన్ని, ఆశీస్సులు అందరూ పొందారు. ఇలాంటి భాగ్యం అందరికీ కూడా ఇంకా దక్కి అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని ఆ గురుదేవుల చరణంబులు అనంత కోటి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ శుభం.